کہ بھائی یہ تو ہم نے اس طرح صدام کے ساتھ دیکھی ہے، تو آپ اسلام آباد میں ہیں تو یہ تو آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آؤں گا نا تو پھر عزت اچھلے گی، اب عزت نہیں، اب عزتیں اچھل رہی ہیں۔ اللہ میرا سب کچھ مجھ سے چھین لے، یہ ذوالفقار کے الفاظ ہیں کہ جو میں نے کیمرے کے آگے بیان کر دیے ہیں۔ اور لعنت ہے تمہارے نوکروں پر اور تم پر۔ پہلے یہ مسئلہ بنا نا جب کوٹھی کے اندر، تو میں ڈنڈا گھسانے جا رہا تھا اس کے پچھواڑے میں، یہ جو لڑکی تیرے نیچے لیٹتی رہی ہے نا، کوٹھی میں جا کے شاہد حسن خان کا بستر گرم کر رہی ہے۔ کتنی بار پردہ ڈالوں، پھر پردہ ڈالا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میرے ساتھ واجد موجود ہے۔ واجد نے ایک غیر مسلم لڑکی کو مسلم کر کے پسند کی، شادی کی، اور پھر اس کے بعد ان کے تقریباً 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ ایسا کیا ہوا کہ ان کی بیوی نے، جو کہ بہت ان سے محبت کرتی تھی، یہ بھی ان سے بڑی محبت کرتا تھا، کہ اس خاتون نے اس کے ہی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیے۔ ساری کہانی واجد سے جانتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ کس طرح یہ ماحول پیدا کیا اور غیر مردوں کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات قائم کر لیے۔ واجد، آپ کی پسند کی شادی ہوئی تھی، جس سے شادی ہوئی وہ غیر مسلم تھی پہلے؟ جی یہ غیر مسلم تھی اور اس کا نام پہلے طاہرہ تھا۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام زہرہ واجد رکھا گیا ہے۔ آپ نے شادی اس کو مسلم کر کے پھر کی تھی؟ مسلم کر کے کی۔ مولوی بھی ان کا، جس بندے کے تھرو گئے وہ بھی ان کا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے شادی ہوئی، وہ بھی ان کا علاقہ، کر کے لاہور آ کے گھر لے کے دے دیا۔ اب اس نے ضد بازی کی کہ آپ کے گھر جانا ہے، گھر لے گئے، وہاں پہ جا کے اس نے میرے ایک چھوٹے بھائی سے، صدام نامی جو لڑکا ہے، اس سے اس نے اپنے تعلقات بنا لیے۔ اچھا، تب جب اس نے آپ کے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے تھے، تب آپ کے بچے کتنے تھے؟ میرے 3 بچے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بچہ کوئی نہیں پیدا کیا میں نے۔ واجد، آپ کو پتہ کیسے چلا تھا کہ اس کا میرے بھائی کے ساتھ تعلق ہے؟ سر اصل میں اسلام آباد میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب اسلام آباد میں مجھے ایک کال آتی ہے، میرے اس سے 2 چھوٹے بھائی ہیں، معین اور اسد، کہ بھائی یہ تو ہم نے اس طرح صدام کے ساتھ دیکھی ہے، تو آپ اسلام آباد میں ہیں تو یہ تو آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جی میں وہاں سے ٹکٹ کرواتا ہوں، سیدھا لاہور آتا ہوں، آگے اس سے ویریفائڈ کرتا ہوں تو یہ مان جاتی ہے۔ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ مارا نہ۔ ایک بندہ جب اپنی چوری کر لیتا ہے، چور غلطی تسلیم کر لیتا ہے، اس کو خواہ مارنے کا کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا فائدہ ہے؟ نیچے میں گیا تو نیچے میں نے بھائی سے پوچھا، میں کہ اس کو بھی پوچھ لیں۔ جب میں صدام کے پاس گیا تو میں نے جا کے اس سے پوچھا تو وہ آگے سے مجھے نا ٹیڑھی میڑھی سنانے لگ پڑا۔ پھر ہو گیا جھگڑا سٹارٹ۔ جھگڑے کے دوران میں بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش جب مجھے ہوش آیا تو میرے پاس پولیس کھڑی تھی۔ پولیس مجھے اٹھا کے لے گئی چوکی پنجاب سوسائٹی چنگی امبر سدو کے ایریے میں ہے۔ یہ کوئی 8 سال، تقریباً 8 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ساری رات حوالات میں بند رکھا گیا کہ یہ کہا میں نے کہ زنا خوری بند کرو، زنا نہیں کرو۔ یہ آپ نے اپنی بیوی کو کہا؟ یہ میرے الفاظ ہیں۔ اس کی سزا مجھے ملی، ایک رات پوری 24 گھنٹے مجھے حوالات میں بند رکھا گیا۔ دوسرے دن مجھ سے یہ کہا گیا کہ پولیس کہہ رہی ہے، لعنت بھیجتا ہوں ایسے اداروں پہ، اور اداروں کے اندر جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو فوراً باہر نکالنا چاہیے۔ کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اب راضی نامہ کر لیں۔ بھائی تم اپنی کارروائی کرو، میں نے تو نہیں تمہیں بلایا، میں تو بے ہوش پڑا تھا، تمہیں کسی نے کال کی 15 پہ، تم آئے ہو، تم ایک پولیس افسر ہو، تمہاری ماں، بہن، بیٹی، آج تم شاید میرا پروگرام دیکھ رہے ہو، اس کے ساتھ ہوا ہوتا تو تم یہی کہتے کہ صلح کر لو۔ میں نے ڈائیورس لکھا، اس کے ہاتھ میں دیا، نانی اماں کو اور اپنی والدہ کو گواہ رکھا، اور میں چلا گیا واپس اسلام آباد اپنے کام پہ۔ وہ کون شخص تھا جس کے گھر میں آپ بھی جاب کرتے تھے، آپ کی بیوی بھی جاب کرتی تھی؟ اس کے ساتھ اس مالک کے ساتھ کیسے اپنا تعلق بنا لیا؟ اس کے بعد پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کیا گیا۔ سب لوگوں نے کہا، مجھے رشتہ داروں نے کہا، سارے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، جس کو پتا تھا اس نے کہا کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ راضی نامہ کر لیتا ہے، بچے چھوٹے تھے۔ میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، عدت کے اندر راضی نامہ کیا، اور اس کو بتایا کہ تم میرے دل سے نا اتر گئی ہوئی ہو، مجبوری ہمارے یہ بچے ہیں۔ خیر چلے گئے، اس نے جاب ڈھونڈی، بقول اس کے، اس نے ڈھونڈ کے مجھے یہ ایسے ویسے نوکری، آپ چل کے وہاں پہ دیکھ لیں۔ اس نے آپ کو خود کہا؟ اس نے ڈھونڈی، اس کا تعلق، میرا تعلق نکل آئے، میں مجرم ہوں، چور بھی ہوں، ہر طرح کی سزا مجھے دی جائے۔ پتہ کیسے چلا مالک کا آپ کی بیوی کے ساتھ تعلق میں ہے؟ نے دیکھا، دیکھیں کس طرح پتہ میں چلا؟ کسی کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا، کسی بندے کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا۔ اب یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ایک بار نہیں بار بار دیکھی۔ پھر میڈم کو جا کے بتایا، میڈم نرمین، اس شخص بوڑھے گنجے، اس گنجے کی بیوی ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ نرمین
मालक का क्या नाम था? शाहिद हसन खान, ये पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो साहब के लीगल एडवाइजर रह चुके हैं। कितनी उम्र थी तकरीबन उस बंदे की? 60 से 70 साल एक शख्स है, तो मैं उसके लिए ये कैमरे के ऊपर अगर बैठ के इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कैमरे के सामने कि मुझे कैसे पता है कि वो ना मर्द है, वो एक मर्द आदमी है, ना मर्द नहीं है। मैं उसकी बीवी को बताया कि आपके मियाँ को मैं 60-70 साल का शख्स है, उस पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकता हूँ मैडम, वो मर्द आदमी है, मैंने इन दोनों को देखा है। अच्छा वाजिद, जब आपको पता लगा कि आपकी बीवी का आपके मालिक के साथ ताल्लुक है, तो आपने जब अपनी मालकन को बताया तो उसने फिर क्या कहा, क्या समझाया नहीं किसी ने? मालकन ने कहा कि पहले एक लड़की आई, फिर एक और लड़की आई, मुझे कुछ बात की समझ नहीं लगी। यानी कि इससे पहले जो घरेलू मुलाजमी थे उनके साथ ताल्लुक काम था? छोड़ के गई हैं, अल्लाह जानता है सर, मैंने वो देखा नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने मुझे ये ऑफिस के अंदर कहा कि आई अब ये भी जाएगी वाजिद, ये बड़ा मसला है। मैंने कहा मैडम मैंने नौकरी नहीं करनी। मैडम ने कहा ठीक है तुम ना करो, इनको इधर ही छोड़ दो, अपने बच्चों को भी बीवी को भी, तो ये इधर ही रहें, तो तुम चले जाओ। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम लोगों की 18,000 रुपए की नौकरी के पीछे अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना सारा कुछ छोड़ दूं और मेरा कोई गुनाह भी नहीं? और दुर लानत है तुम लोगों पे, लख लानत है। ये मैंने कहा था कि यहाँ पे आऊंगा ना तो फिर इज्जत उछलेगी। अब इज्जत इज्जत नहीं, अब इज्जतें उछल रही हैं, अब ये उछलती रहेंगी। देखिए जी, इसका एक ड्राइवर है जुल्फकार मोटा, उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने मुझे एक बार कहा कि कोई बातें हो रही थी इसी हवाले से। मैं कहता यार काका सानू सारा पता, छाड़ तू, सानू नहीं पता दुबई च की होंदा रहा है। अब ये मोहिदी ये शाहिद साहब को पता है कि दुबई में क्या होता रहा, या जुल्फकार को पता है, मुझे नहीं पता भाई। ये जुल्फकार ने मुझसे कही है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान का बच्चा हूँ, अल्लाह मेरा सब कुछ मुझसे छीन ले। ये जुल्फकार के अल्फाज हैं कि जो मैंने कैमरे के आगे बयान कर दिए हैं। दुर लानत है तुम्हारे नौकरों पर और तुम पर। वाजिद मुझे ये बताएं कि आपके बहुत सारे इंटरव्यू वायरल हुए हैं जिसमें आपने ये सारी कहानी बताई है, तो उसके बाद वो जो मालिक था आपका, उनकी तरफ से कोई आपको पैगाम मिला हो, कोई धमकाने की कोई कोशिश की गई हो, या कोई आपसे राब्ता किया गया? देखें सर, पैगाम देने के लिए उनके पास जब पहले ये मसला बना ना, जब कोठी के अंदर, तो मैं डंडा घुसाने जा रहा था इसके पिछवाड़े में, इन्होंने मुझे बार बार मेरे बच्चों की धमकियां दी। ये जो लड़की तेरे नीचे लेटती रही है ना, ओए उसके भाइयों तुम भी देखो, तुम लोग अगर गैरतमंद बाप की औलादे हो ना तो आके मुझे पूछो, मैं तुम्हारी बहन के लिए इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकता हूँ ऑन दी कैमरा। आपकी बीवी आपसे राब्ता करे कि मैं वापस आना चाहती हूँ, गलतियाँ माफ़ की दे दें, कुछ करें, तो आप वापस वो रख आके लेंगे? फिर 4-5 लोगों के नीचे और लेट जाएगी, मेरी और बदनामी होगी, ठीक है। अब नहीं भाई, एक बार मौका दिया अल्लाह की रजा के लिए, पर्दा डाला, लोग कमेंट कर रहे थे पर्दा डालो, कुछ देखो आप फैला रहे हो। ओ यार क्या करूं, मुझे बताओ कि करूं तो करूं क्या। एक बार पर्दा डाला, इसने मेरे भाई के साथ ज़िना किया, शादी से पहले ये किसी के साथ ज़िना करती रही, उस पर पर्दा डाला, कोठी में जाके शाहिद हसन खान का बिस्तर गर्म कर रही है, कितनी बार पर्दा डालूं, फिर पर्दा डाला, फिर भी पर्दा डाला। मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने जो जिंदगी में सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि जो इस लड़की के साथ शादी, और इस बेगैरत को बार बार समझाया, नहीं समझा। नाज़रीन, बिल्कुल आपने वाजिद की सारी कहानी सुनी कि मीडिया पर तभी बंदा आकर अपने आप को जलील और रसवा करता है, कोई खुशी से मीडिया पर आकर अपने घर की कहानी या घर की बातें नहीं बताता। लेकिन वाजिद कितना दुखी होगा, कितना तकलीफ़ में होगा कि उसने आखिरकार मीडिया का सहारा लिया। इसकी बीवी का भी करैक्टर कुछ ठीक नहीं था, लेकिन किस्मत में जो होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन हमारी वीडियो बहुत सारी ख़वातीन भी देखती हैं। मैं उन तमाम ख़वातीन से मुखातिब होकर कहता हूँ कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके दिल में इस तरह के ख्यालात आते हैं, तो प्लीज़ बराए करम आपकी शादी जिस शख्स के साथ हुई है उसके बहुत सारे ऐसे ख्वाहिशात होती हैं और उनको आप मजरू मत कीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि आपकी आज ज़ोरा की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं कि ये लड़की किस तरह के काम कर चुकी है, जिसने अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया, जिसने अपने शोहर का ख्याल नहीं किया, और आज पूरे ज़माने में वो नशर हो रही है और उसके बारे में उसका शोहर क्या क्या इल्ज़ामात लगा रहा है, ये तो यही जानते हैं या वो खुद जानती होगी। लेकिन आपने इस वीडियो में उसका बयान भी सुना कि वो क्या कह रही है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। और जो जिनके पास ये वाजिद काम करता था, उनको वाजिद ने उनसे मुखातब होकर कहा कि आप मुझे जवाब दें, नहीं तो इसी तरह मैं आपको रसवा करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो जो भी साहब हैं वो इनसे ज़रूर रब्ता करेंगे और इनके इस मसले को वो हल करने की भी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।